آپ دیکھ رہے ہیں جے کے میڈیا نیوز اپڈیٹ اور میں ہوں آپ کا میزبان بونجوا کشتواڑ سے عاشق وانی۔ اس وقت میں اس دندی بونجوا سڑک پہ موجود ہوں جس دندی بونجوا سڑک کی دیرینہ مانگ ہے کہ اس سڑک کو کتھر تک مکمل کیا جانا چاہیے اور اس سڑک کی ٹائم ٹو ٹائم مرمت ہونی چاہیے۔ کافی عرصہ سے لوگوں کی مانگ تھی۔ ہمارا جو کام ہے وہ ہے خبر لگانا، لوگوں کے مطالبات کو ایڈمنسٹریشن تک، حکام بالا تک، اعلی عہدیداران تک، وقتی سرکار تک پہنچانا۔ وہ کام جو ہے ہم کر رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب جب علاقہ بونجوا کے لوگوں نے ہماری مادھیم سے کوئی بھی خبر لگائی ہے، ہم نے اس کا اثر دکھایا ہے۔ اس بات کا ہم ایڈمنسٹریشن کا بھی شکریہ کرتے ہیں، اعلیٰ عہدیداران کا، اعلیٰ حکام کا اور سرکاروں کا بھی کہ جو وقتاً فوقتاً لوگوں کی باتوں کا ہمارے ذریعے سے جو ہے ازالہ کرتے ہیں۔ ایک مہینے سے یوتھ بونجوا اور کچھ معززین اور علاقہ کے کچھ لوگ لگاتار یہ مانگ کر رہے ہیں کہ دو چیزوں پہ جو ہے برف پڑنے سے پہلے کارروائی ہونی چاہیے اور سخت کارروائی ہونی چاہیے۔ ایک ریسیونگ اسٹیشن بونجوا جو ہے، ریسیونگ اسٹیشن بونجوا چالو ہونا چاہیے اور دوسرا دندی بونجوا سڑک کی مرمت برف پڑنے سے پہلے ہونی چاہیے۔ لگاتار جو ہے تحصیل ایڈمنسٹریشن کو یہاں کے لوگ جو ہیں مانگے کر رہے ہیں، وقتی ایم ایل اے کو، وقتی سرکار کو جو ہے وہ لگاتار جو ہے وہ مانگے کر رہے ہیں کہ اس سڑک کی مرمت کی جانی چاہیے۔ ہم آپ کو آج اپنی خبر کا اثر اور لوگوں کی مانگوں کا اثر دکھا رہے ہیں، اور جو تحصیل ایڈمنسٹریشن نے جو ہے اس پہ جو ہے کارروائی کی اور لوگوں کا ساتھ دیا اور اس بات پہ جو ہے وہ بھی ڈٹے رہے کہ یہ دو کام کرانے ہیں۔ ریسیونگ اسٹیشن کا خیر جلا پور والوں کے ساتھ جو ڈسپیوٹ بنا تھا وہ حل ہوا، اب اینٹوان کے لوگوں کا ڈسپیوٹ ہے۔ امید ہے وہ سمجھدار لوگ ہیں، اس ڈسپیوٹ کو بھی جو ہے وہ ختم کیا جانا چاہیے اور جلد جو ہے کڑا موڑ سے ریسیونگ اسٹیشن تک کام جو ہے اس کا بھی شروع ہونا چاہیے اور انہی دنوں وہ بھی چالو ہونا چاہیے۔ خیر اس وقت ہم سڑک پہ ہیں، ہم دکھا رہے ہیں کارروائی ہوئی ہے، مشین جو ہے وہ لگی ہوئی ہے۔ جو مشین اس وقت لگی ہے اس کی بات ہم نے متعلقہ محکمہ کے اے ظہیر آباد جو سائٹ انچارج پی ایم جی ایس وائی کے بونجوا کے ہیں ان سے بات کی، انہوں نے اپنی بات میں کیا کچھ کہا، دیکھیے گا اس خاص خبر میں۔ اے صاحب، آپ کا ٹائم دینے کے لیے بہت بہت شکریہ۔ آپ تک میری آواز آ رہی ہے؟ جی آشف صاحب، بالکل بالکل، آپ بولیں۔ اے صاحب، کافی عرصہ سے لوگوں کی مانگ تھی، تو جیسا کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری خبر کا بھی جو ہے اور علاقہ بونجوا کے لوگوں کی مانگ کا بھی جو ہے اثر اس وقت دیکھنے کو مل رہا ہے۔ مشین جو ہے آپ کی طرف سے اور ٹھیکیدار کی طرف سے جو ہے وہ لگائی گئی ہے۔ پہلے تو آپ کو بہت بہت مبارک کہ کافی عرصے سے بعد جو ہے لوگوں کی اور ہماری خبر کا جو ہے اثر دیکھنے کو مل رہا ہے۔ اس وقت مشین لگی ہوئی ہے، کیا کام کرے گی یہ مشین اور کب تک جو ہے یہ کرے گی اور کس طریقے سے یہ کام کرے گی، کیا کہنا چاہیں گے؟ یہ اس میں جو ہے سب لوگ آپ کو جو ہے دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں۔ آشف صاحب، پہلے تو بہت بہت شکریہ۔ آپ ہمیں وہاں سے اطلاع دیتے رہتے ہیں اور ہم بھی آپ بھی کوآپریٹ کرتے ہیں اور ہم بھی پوری کوشش کرتے ہیں کہ ہم پبلک سروسز کو اچھی طرح کریں۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو آج ڈپلائی ہوئی ہے مشینری، یہ اب پرماننٹلی وہاں ہے مطلب جب تک نہ یہ کمپلیٹ کرے گا پتنازی سے لے کے دندی تک پوری ریسٹوریشن۔ اس ریسٹوریشن میں ہے جو وہ دو پارٹس ہیں۔ پہلی جو ہماری پریورٹی ہے وہ ہے کلیئرنس آف ڈرین اور سی ڈی اسٹرکچر، کیونکہ جب تک ڈرین کلیئر نہیں ہوتی ہے تب تک سرفیس کو بنانے کا کوئی فائدہ نہیں رہتا ہے، پھر وہ ڈیمیج ہو جاتی ہے۔ اس لیے پہلے پریورٹی پہ ہم نے اس کو کانٹریکٹر جو ہمارا مینٹیننس کا ہے اس کو ڈائریکشن دی ہے کہ بھائی آپ پتنازی سے پہلے اس کو شروع کریں گے، جتنی بھی ڈرین ہے جو بلاک ہوئی ہے اور جو سی ڈی اسٹرکچر ہیں جو بھی بلاک ہوئے ہیں، ہیوم پائپیں بلاک ہوئی ہیں، ان کو کلیئر کر کے ان کو جو ڈرین ہے اس کو پلگ کرے گا سی ڈی اسٹرکچر کے ساتھ تاکہ وہ صاف ہو جائے۔ اس کے بعد سیکنڈ میں ہم جو بھی یہ پاٹ ہولز بنے ہیں یا رین کٹس ہوئے ہیں ان کو فل کر کے پھر اس کے اوپر اس کو رولنگ کر کے پراپرلی اس کو ہم کریں گے، کیا بولتے ہیں، سرفیس ڈریسنگ جس کو بولتے ہیں۔
फिर जैसे ही टेम्परेचर हमारा ठीक होगा मार्च में, तो तब हम इसके ऊपर बीटी करेंगे, बिकॉज बीटी आज नहीं हो सकता है। लेकिन पूरा जो राइडिंग सरफेस जो है वो बिल्कुल स्मूथ होनी चाहिए, ये हम आपको एश्योर करते हैं। विद इन 15 to 20 डेज इसको लग जाएंगे ये काम करने में, ऊपर से लेके नीचे तक। इसमें हमने जो भी मशीनरी इस वक्त डिप्लॉय की है और इसके साथ टिपर भी एंगेज किया हुआ है, ताकि जितना भी जो मलबा है, जो ड्रेन से जितना मटेरियल निकलेगा, उसको पर्टिकुलर डंपिंग साइट पे लेके उसको साफ करे और ड्रेन बिल्कुल साफ हो जाए। हम ये जो ड्रेन जो है, ड्रेन हमारी यही प्रायोरिटी है कि जितना भी जो इसमें स्लाइडिंग है, जो कम स्लाइड है वो हम उठाएंगे। अब कहीं पे जो मेजर स्लाइड है उसका हमने एस्टिमेट बना के आगे भेजा है। जैसे हमें उसमें पैसा आता है, जो मेजर स्लाइड है, कोई बड़ी 3-3, 4-4 मीटर, जैसे आपने देखा होगा टांटा से नीचे जब आते हैं तो वो बहुत बड़ा वहां पे वो स्लाइड आया हुआ है, कोई 100-200 मीटर उस पे, रोड से थोड़ा पीछे। तो वो जो स्लाइड है वो इसके स्कोप में नहीं है, वो हमने अलग से एस्टिमेट बना के भेजे हैं। जैसे हमारा पैसा आता है तब हम उनको रिमूव करेंगे। बट फॉर द टाइम बीइंग इसको अभी जो है, जैसे 2 मीटर 1.5 मीटर तक जितनी भी स्लाइड्स हैं वो ये उठाएगा सारी और ड्रेन क्लियर करेगा, ठीक है। और ड्रेन जो है वो एडुकेट विड्थ की होगी, प्रॉपर होगी। ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ सुपरफिशियल काम होगा, प्रॉपर ड्रेनेज होगी। ये जो स्कपर की जगहें हैं या कलवर्ट की जगहें हैं, बहुत बुरे हालात उन जगहों पे, तो उन पे क्या किया जाए? हाँ, स्कपर और जो ये जो क्या बोलते हैं सीडी स्ट्रक्चर जितने भी हैं हमारे, उनको हमारा एक्चुअली चीफ इंजीनियर साहब ने भी एक डायरेक्शन इशू की थी कि भाई जितने भी स्कपर हैं, ये स्कपर हमारे यहाँ पे फ्रॉस्ट जोन एरिया में कामयाब नहीं है। इनको सारे स्कपर्स को एक डायरेक्शन दी है कि इनको कन्वर्ट किया जाए आरसीसी स्ट्रक्चर या ह्यूम पाइप में। ठीक है, तो उसके लिए हमने प्रपोजल भेजा है। तो जैसे वो आता है, जो इसमें ज्यादा जिनकी हालत खराब थी, एक जिरवाड़ में और एक जो यहाँ खार मोड़ जिसको बोलते हैं, उन दोनों का तो उन्होंने दे दिया है, उसमें अलॉटमेंट भी हो गई है। पासलन वाले मोड़ पे भी एक है और ज्वालापुर नाले में ये जो जहाँ बिल्कुल पासन जो स्कूल के साथ में है वहां पे भी एक है। और ये जो बाकी जितने भी हैं आपके, जितने भी रोड पे जितने भी जहाँ पे स्कपर हैं, वो कन्वर्ट होंगे ह्यूम पाइप में या आरसीसी कलवर्ट में। उसका प्रपोजल और एस्टिमेट सबमिटेड है। मोस्ट प्रोबेबली वो अगले मंथ में हमें आएंगे और मार्च में हम उनके भी टेंडर लगा के उनको ठीक कर देंगे। अच्छा, एक पहले भी जब यहाँ ड्रेन खोदी जा रही थी तो उस वक्त भी ये इशू बना था कि जो ड्रेन का मलबा है वो रोड में न डाला जाए, उसको टिपर के जरिए जो है वो उठाया जाए। क्या उस मलबे को जो है उठाया जाएगा और लोगों के लिए क्या पैगाम रहेगा जो इस लोग इसको सुनेंगे? बिल्कुल, टिपर भी हमने कल टिपर और जेसीबी जो मशीन है दोनों पहुंचे हुए हैं। जितना भी मटेरियल, जो भी मलबा उसमें से निकलेगा, वो सारा टिपर में डाल के उसको लिफ्ट करके पर्टिकुलर एक जो डंपिंग साइट है, डिजिग्नेटेड डंपिंग साइट पे हम उसको डंप कर देंगे, सारा वहां से उठा के। वो रोड में नहीं डाला जाएगा। लोगों के लिए इस वक्त आपका क्या पैगाम रहेगा? लोगों का ये है कि आप जिस तरीके से आप हमें, लोगों के लिए यही है कि आप हमें कोऑपरेट जिस तरह करते हैं, आप हमें और कोऑपरेट करते जाएं। और हम बोंजवा के जो रोड्स हैं इनको बिल्कुल एक सही ट्रैक पे और सही राइडिंग सरफेस पे बना के आपको देंगे, ये मैं एश्योर कर रहा हूँ आपके साथ। तब तक मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा जब तक मैं आपको बिल्कुल परफेक्ट राइडिंग सरफेस बना के दे देंगे। अब तो फ्रॉम दुनड्डी टू पतनाजी और पतनाजी टू किथर आपको पता ही है, उसका बीटी के लिए हमने लाया था, बट अनफॉर्चुनेटली और रेन्स की वजह से उसमें डैमेजेस हुए, फिर हमने रोक दिया। तो अब उस पे भी मार्च अप्रैल में उस पे भी हम बीटी कर देंगे अप टू कन्नू। ठीक है, ये थे हमारे साथ AEPMGSY के ज़हीर आबाद, जिनसे हमारी बात हुई। पूरी तफसीलात जानने की हमने कोशिश की। अगर किसी की और कोई जानकारी हो वो हम कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। AE साहब, आपका शुक्रिया। आप देख रहे हैं इस वक्त JK मीडिया न्यूज़ अपडेट। मुझे यानी आशिक वानी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज।